السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے علی رضا۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ورلڈ ریئیکشن۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ احمد بھائی، عید الاضحیٰ والے دن بلیاں کہاں پر چلی جاتی ہیں؟ عید الاضحیٰ والے دن بلیاں کہاں پر چلی جاتی ہیں؟ جی چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ اس ویڈیو میں ہم نے پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ عید الاضحیٰ پہ بلیاں کہاں چلے جاتی ہیں، اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ انسان اگر مٹی سے بنا ہے، فرشتے نور سے، جو شیطان ہے، شیطان وہ آگ سے بنا ہے، اور جانور کس سے بنے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں یہی دیکھیں گے۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف، بعد میں ریئیکشن کریں گے۔ کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ اگر انسان مٹی سے بنا ہے، فرشتے نور سے، جن آگ سے، تو یہ جانور یعنی کتے، بلی، مچھلیاں اور باقی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں سے بنایا؟ کہا جاتا ہے کہ ایک بلی اگر خود آپ کے پاس چلی آئے تو مطلب اللہ کی طرف سے آپ کو 3 اشارے ملتے ہیں جنہیں وہی سمجھ سکتا ہے جو اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کے دنیا کو تخلیق کرنے کا مقصد انسانوں کی سمجھ سے بالاتر نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے نوازا، اور قرآن پاک میں بھی کئی جگہوں پر انسانوں کو غور و فکر کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں تخلیق کی، اور پھر اس دنیا میں کئی طرح کی مخلوق کو پیدا کیا۔ ان مخلوقات میں جانور، پرندے، درندے، غرض ہر قسم کے چرند پرند شامل ہیں، جن میں ایک جانور بلی بھی ہے۔ بلیوں کی چند حرکات ایسی ہوتی ہیں جو انسانوں کو سمجھ نہیں آتی، لیکن انسانوں کو حیران ضرور کر دیتی ہیں۔ یہ ایک بلی ہی تھی جس کے قتل ہونے پر قدیم روم اور قدیم مصر میں جنگ ہوئی تھی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی معلومات دینے والے ہیں جو آپ میں سے بہت کم لوگوں نے ہی سنی ہوگی، جیسے کہ ایک بلی کی زندگی کا پہلا سال ایک انسان کے 15 سالوں کے برابر ہوتا ہے، اور بلی کی زندگی کا دوسرا سال ایک انسان کے 25 سالوں کے برابر ہوتا ہے۔ یہ ایسا جانور ہے جو اپنے کانوں کو 180 ڈگری پر موڑ سکتا ہے۔ ایک بلی اپنے دن کے 70% حصے میں سوتی ہے، اور 15% حصے میں یہ خود کو چاٹنے اور سنبھالنے میں لگاتی ہے۔ شاید یہ بات آپ جانتے ہوں گے کہ ایک بلی کے فضلے میں خطرناک قسم کی بیماریاں موجود ہوتی ہیں، لیکن حیران کن طور پر دنیا کی ایک مشہور کافی برانڈ میں یہی فضلہ استعمال کیا جاتا ہے۔ قدیم مصر میں اگر کسی کے گھر کوئی بلی مر جاتی تو اس گھر کے افراد اپنی ایک آبرو منڈوا دیتے۔ ایک بلی میں کئی حیران کن خصوصیات اور بھی ہیں، لیکن آج ہماری ویڈیو کا مقصد اس وجہ کو تلاش کرنا ہے جس میں بلیوں کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ عید الاضحیٰ کے روز بلیاں کہاں غائب ہو جاتی ہیں۔ عید الاضحیٰ کے روز بلیوں کے غائب ہونے کے پیچھے کون سا راز پوشیدہ ہے؟ ہم بچپن میں ایک بات کرتے تھے کہ بلیاں بھی حج پر جاتی ہیں، لیکن ہمارے بڑے بزرگ اس بارے میں مختلف رائے دیتے ہیں۔ ہم انہی باتوں سے یہ معلوم کریں گے کہ عید الاضحیٰ کے روز بلیاں اچانک کہاں غائب ہو جاتی ہیں۔ اس حوالے سے کئی سوالات اور کئی جوابات سامنے آئے ہیں کہ بلیاں اس روز کہاں جاتی ہیں، اور ان میں سے اس حوالے سے جڑے کئی سارے افسانے بھی ہیں۔ کئی روایات میں بلیوں کے غائب ہونے کے پیچھے کئی اہم وجوہات ہوتی ہیں، اور ان میں سب سے اہم وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ بلیاں اس دن سب سے گندی جگہوں پر جاتی ہیں جہاں ان کے لیے بہت سارا گوشت پڑا ملتا ہے، جو عید کے روز قربانی کے بعد اس جانور کی باقیات کی صورت میں ان کو مل جاتا ہے، جنہیں لوگ گند کے طور پر پھینک دیتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں عید الاضحیٰ کی صبح بلیوں کے غائب ہونے کی کئی وجوہات بیان کی گئی ہیں، خاص طور پر جس وقت قربانی کی جاتی ہو تب یہ بلیاں آپ کو اپنے ارد گرد نظر نہیں آئیں گی، جس کی وجہ سے کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہی خیال آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور بلیاں اچانک کہاں چلی جاتی ہیں۔ اس کی وجہ کو کئی کتابوں میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ بلیاں اس دن ان جگہوں پر جاتی ہیں جہاں قربانی کے جانوروں کا گوشت، چربی اور کھال کو گرایا جاتا ہے۔ یہ وہ ایک وجہ ہے جسے کئی کتابوں میں لکھا گیا، لیکن اس کی ایک اور وجہ بھی بتائی گئی ہے
और वो ये कि एक बिल्ली खून देखकर डर जाती है और ईद उल अज़हा के रोज़ हर जगह जानवरों का खून नजर आता है जो उन बिल्लियों को खौफजदा करके उन्हें वहां से जाने पर मजबूर कर देती हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि ईद उल अज़हा के रोज़ बिल्लियों के गायब होने की असल वजह के पीछे वो ज़बरदस्त हिकमत है जिसका इल्म सिर्फ एक अल्लाह को मालूम है। इस बारे में कई वजाहतें मौजूद हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया कि बिल्लियां ईद उल अज़हा के रोज़ कहाँ और क्यों गायब हो जाती हैं, जो वाकई में एक हैरानकुन बात है और जिसके बारे में हमने कभी तवज्जो ही नहीं दी। लेकिन इसके बारे में एक वजाहत ऐसी भी है जिसके बारे में सोचा जा सकता है कि ईद उल अज़हा के रोज़ कुर्बानी के वक्त फरिश्ते हाज़री देते हैं और उन फरिश्तों को देखकर उनके डर की वजह से बिल्लियां वहां से गायब हो जाती हैं। कुरान और हदीस में इस हवाले से कोई वजह बयान नहीं हुई जिसकी वजह से ईद उल अज़हा के रोज़ बिल्लियों के गायब होने को हम इस्लाम से नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि सिर्फ ईद ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के त्योहारों में भी ये बात सामने आई है और कई लोग ये भी कहते हैं कि बिल्लियां उस रोज़ कहीं नहीं जाती बल्कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से बिल्लियों को उन त्योहारों के रोज़ देखा है। बिल्लियों की पैदाइश के हवाले से रूहुल मानी में दर्ज है कि फरिश्ते नूर से, जिन आग से और इंसान मट्टी से बना है और कुत्ते, बिल्ली, मछली और दीगर जानवर और बकिया मखलूकात इंसान के ताबे करके मट्टी और पानी से बनाए गए। कई लोगों के जहनों में ये ख्याल भी आता होगा कि बिल्लियों को पैदा करने के पीछे अल्लाह की क्या हिकमत पोशीदा है। तो इसके बारे में एक रिवायत यूं बयान होती है कि बिल्ली को पैदा करने की अल्लाह की हिकमत कुछ यूं है कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर पानी की सूरत में सैलाब का अजाब आया और अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाकर उसमें सवार होने और हर जानदार और परिंदे का एक एक जोड़ा कश्ती में महफूज करने को कहा, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामील की। कश्ती पानी में थी और उस दौरान कश्ती में चूहे पैदा हो गए। उन्होंने कश्ती को काटना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कश्ती में पानी दाखिल होने का खदशा पैदा हुआ। तब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि ए परवरदिगार, मुझे इन चूहों से निजात दिलाए। तब अल्लाह ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को पैगाम देकर भेजा कि ए नूह अलैहिस्सलाम, कश्ती में मौजूद शेर की पीठ पर हाथ फेरो। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने शेर की पीठ पर हाथ फेरा तो शेर की नाक से जोरदार चींक आई और उसके दोनों नतनों से बिल्लियों का एक जोड़ा नर और मादा कश्ती में गिर पड़े, जिन्होंने कश्ती में मौजूद सारे चूहों का सफाया कर दिया। ताहम ये बात गौर तलब है कि सारे चूहों का सफाया हो जाने के बाद भी चूहों की नस्ल दुनिया में कैसे बाकी रही। तो मुमकिन है कि सैलाब के बाद बिल्ली के नतनों से बजरिया चींक वो चूहे भी बाहर निकलवा लिए हों। इसके बारे में अल्लाह बेहतर जानता है। बिल्लियां ईद उल अज़हा के रोज़ कहाँ चली जाती हैं, इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जी दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि अगर बिल्लियां पैदा होती है तो क्या करती हैं। जब बिल्लियां पैदा होती हैं तो उनके जब नए नए दिन होते हैं ना, सबसे पहले तो वो एक दिन में 70% सोती हैं और 15% अपने आप को होश लाने में अपने आप को चाटती हैं बिल्लियों के बच्चे। और इसकी जो वजूहात हमने सवाल रखा था कि बिल्लियां ईद उल अज़हा वाले दिन कहाँ चले जाती हैं। बिल्लियां ईद उल अज़हा वाले दिन वहाँ पे चले जाती हैं जहाँ हम कुर्बानी करते हैं, उनका जो हम पुर्जा ज़ाया कर देते हैं, हम तो उसे ज़ाया कहते हैं, और बिल्लियां वहाँ पे चले जाती हैं उसे खाने के लिए। क्या आपने कभी नोट किया है अहमद भाई कि जब कुर्बानी कर रहे होते हैं कभी आपने अपने करीब किसी बिल्ली को देखा है? नहीं। ऐसा क्यों होता है? यही वजह है कि बिल्लियां खाना खाने के लिए वहाँ पे चले जाती हैं और इसकी असल हिकमत का इल्म तो सिर्फ अल्लाह ताला को ही है। आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।